مسلمانوں کے لیے کوئی ہیٹ پھیلانا ہے یا ہم ان سے محبت نہیں کرتے یا یہ بتانا کہ یہ غلط ہے یا نہیں، غلط مسلمان غلط ہے یہ نہیں بتانا ہے. پہلے میری یہ تھنکنگ تھی جب ٹی وی ڈیبیٹس میں دیکھتا تھا اور کچھ کسی مولوی کو بلایا گیا ہے یا جو بھی گیا ہوتا تھا ڈیبیٹ، سو میرا یہ ماننا تھا کہ اسلام سچا ہے، اسلام صحیح ہے، مسلمان غلط ہے. مسلمان غلطی کرتا ہے، نام اسلام پہ آتا ہے. یہ ٹھیک سے اسلام کا پالن نہیں کر رہا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا. تو یہ پہلے میری سوچ تھی. اب کیا ہے؟ آج میری سوچ ہے مسلمان اچھا ہے، پرابلم اسلام میں ہے. اچھا جی. ابھی بہت بڑا کلیم کیا میں نے، تو اس کی وجہ بھی ہے. تو آج بھی میں مسلمانوں سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنا کل کرتا تھا یا جب میں مسلم تھا، جب میں دعوت کرتا تھا. مسلمان ایڈوکیشن میں پیچھے ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے، بہت پیچھے. بس ساحل بھائی میری صرف ایک ہی بات. تو میں چاہتا ہوں کہ مسلمان قوم جو ہے، مسلم کمیونٹی جو ہے، وہ ریلیجن کو اتنا سیریسلی نہ لے، بلکہ ایڈوکیشن اور جو ان کی خود کی جو زندگی ہے. اللہ کی، حضور کی، مسلمانوں کی لعنت ہو. پھر سے کہتا ہوں کہ ایکس مسلم لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، کیونکہ یہ ہر ویڈیو میں اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیتے ہیں، حضور کی توہین کرتے ہیں، قرآنی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، توہین کرتے ہیں. آج اس ویڈیو میں آ کر کہتے ہیں کہ اس شو میں آ کر کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں سے ہمدردی ہے، مسلمان اپنے بھائی ہیں، ان کو قرآن سے اعتراض ہے، قرآن پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پر مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، حضور کو گالیاں دیتے ہیں، قرآن شریف کے آیتوں پر مذاق اڑاتے ہیں. یہ سب یہ کیوں کر رہے ہیں نا؟ ایک زمانے میں مسلمان تھے نا، یہ ان کا رائٹ سمجھتے ہیں، جو کچھ بھی آیا بول دیتے ہیں. تو یہ اب یہ ڈھونگ مچاتے ہیں نا کہ یہ مسلمان ہمارے ہیں، یہ سب ان کا ڈھونگ ہے. ہر ویڈیو میں اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑانا، حضور کا مذاق اڑانا، قرآنی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. آج کہتے ہیں کہ مسلمان ہمارے ہیں. یہ اسلام میں پرابلم ہے. آپ کو پرابلم ہوگا، ہم مسلمان ایمان والے ہیں نا، ہم کو کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ کہتا ہے کہ ساحل کہتا ہے کہ مسلمان وہ اسلام کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ بہت سیریس ہے اپنے مذہب کو لے کر. تو مذہب میں سیریس نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے بجائے ایجوکیشن میں، وہ ترقی میں، دنیاوی ترقی میں یہ دھیان دینا چاہیے. آپ کون ہم کو بولنے والے ہیں؟ یہ مذہب میں دھیان سیریس نہیں ہونا چاہیے، ایجوکیشن میں، دوسرے میں دھیان دینا چاہیے. آپ کون بولنے والے؟ آپ کون؟ ہو آر یو ٹو ٹیل اس؟ آپ دیکھیں نا اپنا مذہب کا کیا حال ہے. اب سبھی لوگ آپ پر لعنتیں بھیجتے ہیں. اللہ کی لعنت آپ پر ہے، حضور کی لعنت ہے، مسلمانوں کی لعنت آپ پر ہے. ہم کو کہتے ہیں کہ مسلمان بہت سیریس ہیں، ایجوکیشن میں دھیان دینا چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ کیا اسلام چھوڑنے سے مسلمان ترقی کر کے جائیں گے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ عقیل قریشی ایک چیف جسٹس، کیا ان کو سپریم کورٹ کا پد ملا؟ چیف جسٹس آف انڈیا کا پد ملا؟ یہ سب پیپر میں، ویڈیو میں سب آیا ہوا ہے نا. یہ سب آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ بولنا بھی نہیں چاہتے ہیں. دیکھیے، ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایمان جیسی دولت دیا ہوا ہے. 1400 سال پہلے قرآن میں کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تمہارے دل میں ایمان داخل ہوا ہے کہ نہیں؟ ایمان دل میں داخل ہوتا ہے، کیونکہ دل سے اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہے نا. اللہ تعالیٰ دل میں آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. اگر سمجھ میں اللہ آ گیا تو وہ اللہ نہیں ہے. تو دل میں آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، وہی اللہ ہے. لیکن ہم لوگ اللہ کو نہیں دیکھتے ہیں نا. کوئی بھی اللہ کو نہیں دیکھا ہے. قیامت کو کوئی دیکھا ہے کیا؟ کوئی نہیں دیکھا ہے. اب یہ ساحل یہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ قرآن بھی نہیں دیکھتے ہیں، یہ اللہ کو بھی نہیں دیکھتے ہیں، قیامت کو بھی نہیں دیکھی ہوئی ہے، لیکن ان کا ایمان کیوں مضبوط ہے؟ کیوں ان کے دل میں خلوص ہے؟ یہ کیوں اللہ دین سے پھر نہیں جاتے؟ تو یہ جھانسا دلاتا ہے کہ تم اسلام کو سیریس لیتے ہو، اسلام چھوڑ دیجئے، تم کو ترقی ملے گی. لیکن اسلام کو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم کو راستہ بتا دیا ہے. 1400 سال پہ کہہ دیا تھا کہ تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا. دیکھیے، دل بھی سوچتا ہے. یہ تبھی کہہ دیا نا 1400 سال پہلے. تبھی کیوں اللہ تعالیٰ کہتا کہ تمہارے دلوں میں ایمان نہیں داخل ہوا؟
तुम्हारे दिमाग में ईमान दाखिल हुआ, ऐसा क्यों नहीं कहा? तो अल्लाह ताला कह दिया तुम्हारे दिल में ईमान दाखिल होना चाहिए। तो दिल से हमको अल्लाह ताला से कनेक्शन है ना। तो हदीस शरीफ में आया है कि जब अल्लाह ताला को हम दिल में याद करेंगे ना, तो अल्लाह ताला उसके दिल में वो याद करता है। जब हम अल्लाह ताला का जिक्र लोगों में जिक्र करेंगे ना मजलिस में, तो अल्लाह ताला उससे बेहतर अल्लाह ताला अपनी मलाइकों की मजलिस में इस बंदे का जिक्र करेगा। ये सब कुरान में है, कोई मजहब में नहीं है। और अच्छी अच्छी बातें हैं, वक्त ज़्यादा हो जाएगा। तो वो कहता है कि तुम ये एक बालिश आएगा तो वो दो बालिश आएगा, तुम अल्लाह के करीब एक बालिश आओगे तो वो दो बालिश आएगा, तुम चल कर आएंगे तो वो दौड़ कर आएगा हमारे पास। इस तरह से वर्णन है, मैं अभी याद नहीं है। तो आप कहते हैं ना ये लोग क्यों इस्लाम को इतना ये से खुलूस रखते हैं, जबकि वो अल्लाह को नहीं देखते, खुदा को नहीं देखते, क़यामत को नहीं देखा है, लेकिन इतना भरोसा क्यों है? तो इसको तोड़ने के लिए साजिश हो रही है, कॉन्स्पिरेसी। तो अल्लाह ताला कह दिया ना दिलों में ईमान है। तो आज की साइंस कहती है कि दिल भी सोचता है, ये मैं नहीं कहता। जून 2020 में एक अमेरिका में एक रिसाला आया था, उसमें दिल का ये है ना वो 3D सिमुलेशन करके बताया कि दिल भी सोचता है। 1400 साल पहले अल्लाह ताला कह दिया कि तुम्हारे दिलों में ईमान अभी तक क्यों नहीं दाखिल हुआ। तो आज ये साइंस कहती है कि ये ईमान है ना दिल में होता है, दिमाग में नहीं होता। दिल में ये 3D सिमुलेशन में बता दिया, 40,000 न्यूरॉन टेस्ट करके बताया कि दिल भी सोचता है, दिल और दिमाग का तालमेल है। तो अल्लाह ताला ने तभी कहा दिया था ना, तो हम ईमान वाले हैं, हमको दिल से अल्लाह ताला से ताल्लुक़ है। कुरान में आया है फस्कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम याद करोगे ना अल्लाह ताला को, वो याद करेगा। तो बहुत इसका वर्णन है, कोई मजहब में नहीं है। तो हमको आप कहते हैं ना इस्लाम छोड़ने से तरक्की होगी, क्या तरक्की होगी? सब कुछ लिख दिया अल्लाह ताला ने। हमारा अल्लाह ताला पूरा खुद कायनात बनाने से 50,000 साल पहले कलम में सब कुछ लिख दिया है। जो इंसान भी अल्लाह ताला से मांगेगा वो दे देगा। दुआ जैसी चीज़ हमको दी हुई है, कोई मजहब में नहीं है। दुआ है ना, दुआ इस्तिग़फ़ार, कोई मजहब में नहीं है। दुआ से सब कुछ हासिल कर सकते हैं, माल दौलत मता सब कुछ दुआ से मिल सकती है। ये दुआ करेगा ना वो रायगा बेकार नहीं जाएगी। दुआ करने से माल मिलेगा, औलाद मिलेगा, तरक्की होगी, सब कुछ वही करता है। हमारा यकीन है, हमारी दौड़ धूप हम जो मेहनत करते हैं ना करने का वो अजर वही देता है। जो हम करते हैं ना वो कुछ भी नहीं है, सब कुछ वो लिखा हुआ है वही देता है, हमारा यकीन है। तो अब बेकार झांसा देते हैं ना इस्लाम छोड़ दीजिए, इससे आपको तरक्की नहीं होती। एजुकेशन में ध्यान दीजिए, दूसरे अर्निंग में ध्यान दीजिए, ये सब ठीक है, लेकिन हमारा जो बात कुरान में लिखी गई है हर बात का जवाब कुरान में मौजूद है। कोई और आया, एक ही निशात का वाक़या है, कहा यार ये औलाद नहीं है, कहा इस्तिग़फ़ार कर, इस्तिग़फ़ार कर, अल्लाह औलाद देगा। अब वो जो लोग बैठे थे ना अली के चारों तरफ कान खड़े हो गए कि भाई ये क्या कर रहा है? जो आया इस्तिग़फ़ार कर, गुनाह है इस्तिग़फ़ार कर, औलाद नहीं है इस्तिग़फ़ार कर, माल नहीं है इस्तिग़फ़ार कर। अजीब बात है ना। अच्छा, अभी एक ने दूसरे को देखा कि भाई ये क्या हो रहा है। इतने में कोई और आया, कहा या अली मैंने बड़ी मशक्क़त से एक बाग लगाया था और वह बाग तैयार हो गया था, लेकिन या अली एक ऐसी बात समूह चली, एक ऐसी आंधी आई कि वो बाग जल गया। कहा इस्तिग़फ़ार कर, ठीक हो जाएगा। यानी अजीब है ये वाक़या, तारीख़ का ये वाक़या इस काबिल है कि इसे ज़हन के अंदर महफूज रखो। जानते हो वो जो अली से मोहब्बत करने वाले दोस्त बैठे थे ना, उन्होंने अली का घुटना दबाया कि मैं ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो भाई? अजीब और गरीब बने बिगड़े, गुनाह है इस्तिग़फ़ार कर, दौलत नहीं है इस्तिग़फ़ार कर, औलाद नहीं है इस्तिग़फ़ार कर, बाग जल गया इस्तिग़फ़ार कर। अभी वो उठा भी नहीं था कि गांव के कुछ लोग आ गए, मदीने के करीब के गांव के, और कहने लगे यारी तुम्हारे पास शिकायत लेके आए हैं। कहा क्या? कहा बड़ी मेहनत से पूरे गांव वालों ने एक नहर खोदी थी और नहर खोद कर गांव तक लाए थे। कहा फिर? कहा वो खुश्क हो गई। कहा इस्तिग़फ़ार करो।
कहा इस्तेग़फ़ार करो। उनका बहुत शुक्रिया, वो चले गए। जब चले गए तो वो दोस्त बोले अली के जो पहलू में बैठे हुए थे कि या अली तुमने क्या किया, तौबा करनी है, गुनाहों की इस्तिग़फ़ार करो, माल चाहिए इस्तिग़फ़ार करो, दौलत चाहिए इस्तिग़फ़ार करो, बेटा चाहिए इस्तिग़फ़ार करो, बाग चाहिए इस्तिग़फ़ार करो, लहर चाहिए इस्तिग़फ़ार करो। ये तुम कर क्या रहे हो? कहा तुमने कुरान नहीं पढ़ा? बस देखा भाई, अली ने कहा कि आयत कोट की, सूरह नूह, इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, इस्तिग़फ़ार करो, वो बख्शने वाला है। युमदिदकुम बिअम्वाल, इस्तिग़फ़ार करो तुम्हें माल देगा। वह बनीना, इस्तिग़फ़ार करो औलाद देगा। वह यजअल लकुम जन्नातिन, इस्तिग़फ़ार करो तुम्हें बाग देगा। वह यजअल लकुम अनहारा, इस्तिग़फ़ार करो तुम्हें नहर